On behalf of St. Xavier's Catholic College of Engineering, I welcome all of you for this virtual gathering. This is the fourth webinar hosted by the Software Cell. So before introducing the guest speaker of today's session, a few instructions to all the participants. Please mute your audio to avoid the disturbances, and also please mute your video to reduce the bandwidth usage of your internet connection. Then during the webinar session, you can raise your hand by clicking the raise hand button present below the participants list, so that you will be noted and you will be getting chance to ask the question with the resource person. It is better to ask the question at the end of the session, so that there won't be any disturbance in the presentation. Also at the end of the session, a link of an Google form will be shared to you to get your feedback and your details. So please don't forget to fill your details and give your feedback, because it is mandatory to receive the certificates. We will be issuing the e-certificates within 1 or 2 days after getting the feedback. So with this small introduction, I like to introduce our guest of today's session, Dr. R. Edwin Raj. He finished his BE in Mechanical Engineering and completed his ME in Thermal Engineering, and did his PhD from IIT Roorkee, and he is having more than 20 years of teaching and counseling experience. Currently, he is guiding more than 10 students in the PhD level research program. He is very much interested in student counseling as well as family counseling. Normally, every week he is having some counseling session for the students and family members. So it is a part of that. Today he is very happy to present a webinar on knowing yourself for personal effectiveness. So I am happy to introduce him. Also, I thank him for this webinar. Thank you, sir, for joining with us. Now, with this small introduction, I welcome Dr. Edwin Raj to address the virtual gathering. Welcome, sir. Thank you, Professor Dr. Anto. I think at first I should thank the Software Cell, Anto sir, Professor Varun, and Mr. Anthony and his team to make it possible. I think already it is 40 days over. We couldn't see each other, and they have made it possible for us to see and smile and relax and enjoy the things. Through this Zoom meeting already, we could see each other. I think Professor Varun gave an introduction on Zoom one day, and Professor Bright gave it on using Google Meet, and it is all a very wonderful thing to see. Of course, I couldn't attend a webinar by Professor Selde. Okay, just I thought of what to talk about today, because we are involved in students ministry, and I was keep on doing a lot of other meetings through Zoom. As a faculty, as a part of a counseling program, counseling team, we couldn't do much apart from some professional counselors. We couldn't do much of the things. So I should talk something. I wanted to do something on technical things also. Varun sir, can you enable me to share my screen, which has been disabled by you? Thank you. Got it, sir. So, yeah, fine, good. So, the topic is Johari window. I think in the MBA, I hope it is there in the syllabus and they would have learned
much on Joharindo. But anyhow, I thought I will share from this knowing yourself. Nammai name arinde personal effectiveness means பயனுள்ளவர்களா இருப்பதற்கு நமக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி as a whole world எப்படி நம்மை நன்றாக அறிந்து அநேகருக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருக்கலாம் அப்படிங்கறத டாபிக். இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா I think you find it very difficult sometimes. Everyone find it difficult because knowing yourself, நம்மை நன்றாக அறிந்து எதற்கு so that will be useful to us, to our immediate family members, and to the well-being of others. We keep in touch with them. Yeah, அதுக்காக I thought this topic. Sorry. So all நமக்கு தெரியும்ல, the success is under construction. நம்ம ஒரு successful person இருக்கிறது உடனே நடக்கிற காரியம் கிடையாது. I think we need to learn and unlearn a lot of things. அப்பதான் we can be successful. Johari window helps வந்து how it helps us நம்மை புரிந்து கொள்வதற்கும் நம்ம effectiveness டெவலப் பண்றதுக்கும் group dynamics அதை enhance பண்றதுக்கும் அது மாத்திரம் இல்ல interpersonal relationships. I think to enhance that also this will be very useful. This Johari window will be very useful. So அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்மை நாமே புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்க போறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சம் ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஸ்டின். எப்படி யோசிக்கிறேன்னா, who am I? நான் யார்? How do I know who I am? நான் யார் என்று எனக்கு தெரியுமா? அது மாத்திரம் இல்ல, என்னை விட வேறு யாருக்காவது நன்றாக தெரியுமா? If somebody knows me better than as I know myself, யோசிச்சு பார்க்கலாம். நான் யார் என்று எனக்கு தெரியுமா? நான் யார் என்று மற்றவர்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியுமா? 3 கேள்வி. ஓகே, இந்த கேள்வியை குறித்து யோசிக்கலாம். ஐடென்டிட்டி, மை ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது வந்து ஒரு ஆளை டிஃபைன் பண்றது. நம்ம சும்மா சொல்லுவாங்க, போடா எனக்கு நல்லா தெரியும்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது we mean that we know his personalityங்கும் போது அவருடைய கேரக்டர், இன்டெலெக்சுவல், மைண்ட், எமோஷன், அதை வச்சுதான் நம்ம we say a person, I know him, not mere knowing the biodata, I know that person அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஒரு distinct personality in an individual. That is what my identity. So the identity we wanted to improve it. How to improve it? Okay. So character சொல்லும்போது நம்ம கேரக்டர், பிஹேவியர் அண்ட் கேரக்டர் ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். பிஹேவியர்னு சொல்லும்போது நல்லா அழகா ட்ரெயின் பண்ணா அழகா பிஹேவ் பண்ணிட்டு வந்துடும். கேரக்டர்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் தேர் இன் அஸ் இன்பார்ன், நம்ம டெவலப் பண்றது, அது நம்முடைய தன்மை. ஸோ இந்த 2 வேர்டையும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும். நல்லா பிஹேவ் பண்றது வந்து அழகா பிஹேவ் பண்ணிடலாம். கேரக்டர் நல்லா இல்லாட்டா கூட சில நேரங்கள்ல சில இடங்கள்ல நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா அழகா பிஹேவ் பண்ணிடும். பட் கேரக்டர் இஸ் வாட் வி ஆர். நான் யார் என்பது என்னுடைய கேரக்டர். இட் டேக்ஸ் டைம் டு டெவலப், டசன்ட் ஹேப்பன்ஸ் இம்மீடியட்லி. அதனாலதான் நமக்கு உள் இருக்கு வாட் வி ஆர், இன்னர் மோட்டிவ்ஸ், அதை அறிந்து கொள்வது நல்லது. நம்மை நாமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சில நேரங்கள்ல நாம் ஏன் இப்படி நடக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்வது நல்லது. அப்பதான் what is my strength நமக்கு தெரிஞ்சுனா we can enhance that strength. If we know our weakness, we can minimize that so that we'll become more effective person in life. So அதை குறித்து யோசிக்கலாம். இது நல்லா நமக்கு தெரியும். பனிப்பாறை, ஐஸ்பர்க்ஸ். ஐஸ்பர்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மேல தெரிகிறது கொஞ்சோண்டு, மேஜர் போர்ஷன் will be hidden which is inside the water. நமக்கு தெரியும் டைட்டானிக் ஷிப் கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆச்சு, எல்லாம் உடஞ்சு. காரணம் என்னன்னா மேல ஒண்ணுமே தெரியாது, பட் தட் மேஜர் போர்ஷன் will be inside. So நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய கேரக்டர், நம்ம கேரக்டர் வந்து
it is inside, which is inside that. So human character, நம்முடைய மதிப்பீடு, நம்முடைய குணம், நம்முடைய culture, education, நம்முடைய நம்பிக்கை, lot of things are inside. The inside அவ்வளவு அழகா வெளியே தெரியாது, மக்களுக்கு தெரியாது. அது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் ஆயிட்டுன்னா நம்ம அவுட் சைட் நம்ம பிஹேவ் பண்றது வந்து naturally it will be good, will become a good person. So that area has a lot of things. நம்ம character யோசிக்கும்போது psychologically humbleness, kindness, gratitude, empathy, patience, இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல யோசிங்கன்னா love, grace and faith, இது எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது our personality will be very beautiful. சும்மா ஜஸ்ட் புரிதலுக்காக சில திங்ஸ் யோசிங்கன்னா these are good characters, இல்ல? பணிவு, அடக்கம், இரக்கம், so these all the virtues, good virtues of life, values of life. இவைகள் நல்லா இருக்கும்போது will become very effective. Okay, so இப்போ who am I, இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிட்டி, நம்ம யார் என்பதை தெளிவாக இருந்து நம்மை சரி செய்யும் பொழுது we will have confidence also. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம ஐடென்டிட்டியை நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம்னு பார்க்கும்போது, சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெற்றோரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் நம்மை பற்றி என்ன சொல்றாங்க, சும்மா சொல்லுவாங்களா, இவன் விளங்காது, இவன் தேரவே தேராது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்கன்னா, அதை கேட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா என் மைண்ட்ல that will get stored. They lose the confidence. நிறைய பேர் சொல்றதுனால அதை நம்பி அவங்க பர்சனாலிட்டியை நிறைய நேரங்கள் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒருவேளை நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம், பட் ஸ்டில் we can change. That is possible. அடுத்த மோசமான ஒரு கேரக்டர் என்ன தெரியுமா, வீட்லயும் செய்திருவாங்க, நம்மளும் செய்திருவோம். We will compare us with some other people. மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு நம்மள மதிப்பு போடுவோம். அவனை மாதிரி நான் இல்லையே, அவனை மாதிரி இல்லையே, அவனை மாதிரி கலர் இல்ல, அவனை மாதிரி இங்கிலீஷ் பர்சன் இல்ல, அவனை மாதிரி லாங்குவேஜ் இல்ல. அப்படி we forget about our strength and we look at the strength of others. அப்படி ஒரு மாதிரி ஆயிரும். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பர்சனாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். இது செய்யக்கூடாது. வீட்லயே சில நேரம் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கும்போது வழக்கமா சொல்லுவாங்க, அந்த பிள்ளைய பாரு, அவன் முத்தோப்புறல இல்ல, ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போதே சொல்லிடுவாங்க. That is very bad thing. As parents we do it. That is utter nonsense. We do it. அது வந்து சிறு பிள்ளைகளுடைய மனதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இது வந்து வளரும் பொழுது that will have an effect on the personality. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். யாரை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிதாக எண்ணுகிறோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். I'll take a break. இப்போ மதிப்பாக ரெண்டு கேள்வி நான் சேர்த்து எடுக்கிறேன். யாராக மாற வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறோம். Who is your model, ideal model? நமக்கு நல்லாவே ஒண்ணு, நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, நல்ல கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துரும். I don't want the correct answer, I want the true answer. True answerக்கும் கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா, உண்மையான பதில் வேணும், சரியான பதில் வேண்டாம். I think you can use chat. I'll just clog and see. இந்த ரெண்டு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன். I think could you see me presenter viewல? Okay. Chat windowல இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் அடிங்களா, முடியும்னா அடிங்களா? One or two, let me see some response. Who is your model? அவரை மாதிரி இருக்கணும். I don't want the correct answer, I want the true answer. உண்மையா உங்களுக்கு ஒரு மாடல் இருக்கா, அவரை மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வெரி குட். நான் ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல கேட்கும்போது நிறைய சொல்றது எங்க அப்பா, எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But that's correct. சில நேரங்களில் some people talk about a staff. Some people will have their own hero. இப்போ நான் எனக்கு ஞாபகத்துல எனக்கு நிறைய லெவல்ல கேட்டீங்கன்னா நிறைய சொல்லிடுவேன். ரீசெண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அட்மயர் பண்ற ஒரு பர்சன் வந்து டாக்டர் ரவி சகரியாஸ். அவர் he was born in Kerala, childhood at Chennai and brought up in Delhi and settled in America. அவரு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மாடல் ரவி சகரியாஸ். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, RSIDM.org அவங்களுடைய வெப்சைட். ஸோ அவரை குறிச்சு அவருக்கு லைஃப் ஹிஸ்டரி சொல்லும்போது சொல்லிட்டே இருக்காரு. எங்க அப்பா என்ன சின்ன வயசுல சொன்னாங்க, அவருங்க அப்பா வந்து செக்ரட்டரியேட்ல ஒர்க் பண்ண ஒரு பெரிய ஆபீஸ். சொல்லுறேன் அவங்க பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரவி வந்து he'll end up his life in jail அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு நாட்டியா இருந்திருக்காரு. பட் God has changed him dramatically
and he has crisscrossed the entire world, and he is a speaker in Oxford, Stanford, Harvard, and such a great philosopher. So நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல we need role models. We need role models. எதுக்கு சொல்றேன்னா, why we take him as a model அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி I think we can ask. அது எனக்கு டைம் இல்லை, but you should ask why I am taking him as a model. ஏன், எந்த பண்பினாலே ஈர்க்கப்பட்டு அவரே போல் மாற வேண்டும் கனவுக்குள்ள நம்ம, that is very important. What is your principle, purpose of life? இவைகள் எல்லாம் ஒருத்தருடைய ஐடென்டிட்டியை, ஜாயை, ஹாப்பினஸ், என்ஜாய் பண்றத, சாட்டிஸ்பாக்சனை தீர்மானிக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு நல்ல ஐடென்டிட்டி உருவாகலன்னா our further developments get affected. எதிர்கால வளர்ச்சி அனைத்தும் பாதிக்கப்படும். What happens is not formed correctly னு பார்க்கும்போது நம்மளையே பற்றி கவலைப்பட்டு இருப்போம் நிறைய நேரங்கள். We are concerned about ourselves. அடுத்தவன் என்ன பற்றி என்ன நினைக்கிறானே நினைச்சிட்டு இருப்போம். What others think about us, preoccupied with self. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா they will always think about self. What I get out of it, what I get out of it, what I can give, that is a good thing. நிறைய இன்னொரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது ஸ்லோ செல்ஃபிஷியன் இருக்கிறத பார்க்கலாம். அடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ஐடென்டிட்டி நிறைய ஃபார்ம் ஆகாம ஒரு ஃபியர்ல இருக்கிறவங்க வந்து இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. They don't have confidence, they don't believe, they don't trust each other. So இதெல்லாம் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணும். இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் சைக்காலஜில பாத்தீங்கன்னா, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஐடென்டிட்டி அவன் மேல அவனுக்கு ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லாததுனால எப்படியாவது ஒரு நாய்ஸ் மேக் பண்ணியாவது அடுத்தவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிப்பான். பசங்க R15ல வருவது, தலையை அப்படி வெட்டுறது, ஒரு மாதிரி கலர் அடிக்கிறது. They wanted to be different so that they can get attracted. Girls will have their own way to attract, to get noted. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். வெறும் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இல்ல, வளர்ந்த நம்மளும் கூட நிறைய நேரங்கள்ல to get attention we do a lot of silly things. Don't seek attention, seek respect. That will last long. இது ஒரு quote. Seek respect, that will last long, not the attention. Okay. இன்னொரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா, நல்ல கான்பிடென்டா தன்னம்பிக்கையா இருக்கிறாங்க, அமைதலா இருப்பாங்க, சலசலக்க மாட்டாங்க, ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றீங்க, ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்க மாட்டாங்க. இன்செக்யூர்டா இருக்கிறவங்க தான் ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா சதம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. Secured person, நல்ல confident personality will be always silent. They know who they are. They know who they are. நான் யாருன்னு தெரியும். And my worth, they know. அப்படிப்பட்ட இதுல வரணும். இதுல பார்க்கும்போது don't compare சொல்லும்போது I wanted to make a point. Everyone is created uniquely by the Lord. அவரவர் தனிப்பட்ட முறையில from the mother's womb itself we are created uniquely, beautifully by our Lord. அதனால நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரி இன்னொருத்தங்களுக்கு இல்லை, நம்ம ஐலிட் மாதிரி இன்னொருத்தங்களுக்கு இல்லை, நம்ம டிஎன்ஏ மாதிரி ஒருத்தருமே இல்லை. We are unique and alone. Identity is unique. நம்மள மாதிரி இன்னொரு ஆள் இருக்கவே போறது இல்லை. So that confidence you should have. So the Johari window நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேர் 1950 long back they have invented Joseph and Harry. அவருடைய பேரை தான் அப்படி ஷார்ட் பண்ணி ஜோஹாரி விண்டோன்னு போட்டிருக்காங்க. We'll see what it is. அவங்க வந்து இது நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்றதுக்காக it is there. I think MBA syllabus itself maybe there they'll be studying, but anyway we will learn. இதுல வந்து 4 quadrant. I think we know that the first quadrant, this is second, third and fourth quadrant. So the first quadrant வந்து அந்த public, open to all அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, this public quadrant what it is means, it is known to you and known to others. We will see one to one later on. Okay. இது வந்து ரெண்டாவது quadrant வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் ஆனது. blind to us. நமக்கு தெரியாது நம்மளை பற்றி, ஆனா மற்றவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி நல்லா தெரியும். அந்த பேட் பிரெத் சொல்லலாம், வாய்நாற்றம் நமக்கு தெரியாது, ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும்.
dangerous. That should be reduced. நமக்கு தெரியாது, ஆனா நம்மளை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும். கொஞ்சம் நம்ம how to avoid that one we have to see. The third quadrant பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா hidden. நம்ம வெளியே யாருக்குமே சொல்ல மாட்டோம். வெளியே யாருக்குமே சொல்லாம unknown to others. நமக்கு தெரியும் நம்மளை பற்றி, ஆனா ஒண்ணுமே நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே மாட்டோம், சொல்லவே மாட்டோம், மறைச்சு வச்சிருப்போம், சீக்ரெட் இருக்கும், ரிவீல் பண்ணவே மாட்டோம் நம்ம பர்சனாலிட்டியா. That is also there at third quadrant. Fourth quadrant வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றாங்க that is a big quadrant. I don't know, தெரியல. அது வந்து நமக்கு நம்மளை பற்றி தெரியாது, அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரியாது. It is an unknown unconscious area. That is all there. So இதுல ரெண்டு ஐடியா. எதுக்காக இதை படிக்கிறோம் இல்லைன்னா இந்த வெபினார் செமினார் த்ரூ வெப், இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த செமினார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய பில்டிங் ட்ரஸ்ட் வித் ஈச் அதர், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளணும், அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், நம்மை நாமே அறிந்து கொள்வதற்கு எப்படி செய்யலாம். ஸோ ட்ரஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெல்லிங் அதர்ஸ், டிஸ்க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன், சீக்கிரட்டா வைக்காம கொஞ்சம் ஓப்பனா சொன்னா நல்லா இருக்கும். நோயிங் அவர் செல்ஃப், நம்ம சரியா அறிந்து கொள்வதற்கு மற்றவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கேட்பதற்கு ரெடியா இருக்கும். That is very important. Learn about themselves by soliciting feedback from others. We don't solicit feedback, we don't know who we are. கரெக்டான ஜென்யூனான ஃபீட்பேக் நல்லா அழகா சொல்லுவாங்க, சூப்பரா சொல்லுவாங்க, அது பிரயோஜனமே இருக்காது. நான் நிறைய நேரங்களில் கிறிஸ்டியன் மீட்டிங் பேசும்போது என்னுடைய ஒய்ஃப் இருந்தா ரொம்ப கான்ஃபிடென்டா பேசுவேன். ஏன்னா அவ எப்பவுமே சொல்லிடுவா, இன்னைக்கு நல்லா இருந்து நல்லா இல்லை, யாரு சொல்றதை நம்புறதோடயோ நமக்கு க்ளோஸா இருக்கவங்க ட்ரஸ்டட் பர்சன் கேன் டெல் ஃப்ராங்க்லி, இல்ல ஃப்ராங்கா சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு அதுல சதப்புன மாதிரி இருந்த இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. ஸோ these are the genuine feedbacks we need to get to know and improve ourselves. So that is ரெண்டாவது ஒரு டைமென்ஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நல்லா அறியணும். நோ என்ன ஒண்ணு, others should know us. இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ் we will see. சரி, the first quadrant நான் சொன்ன மாதிரி it is open, எல்லாருக்கும் தெரியும். person known to me and known to others. எனக்கு என்ன பற்றி தெரியும், அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பற்றி தெரியும். நல்லா அழகா நமக்கு பார்க்கும்போது நம்ம ஏஜ் தெரியும், நேம் தெரியும், பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் தெரியும், வீட்டுல எத்தனை பேர் தெரியும், ஆர்கனைசேஷன் அது இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஈஸியா ஓப்பனா தெரியும்ல. பிளைண்ட் ஏரியானா என்னன்னா அன்னோன் பை த பர்சன். இது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு ஏரியாவா, கொஞ்சம் நம்ம கேர் எடுக்கணும். நம்ம பர்சனாலிட்டி, நம்ம மேனரிசம், நம்முடைய பிஹேவியர் நிறைய நேரம் நமக்கு தெரியாது, ஆனா மற்றவங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம அந்த பூனை கண்ண முடியும்னா உலகமே இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி கதையாக என்ன நினைச்சிருப்போம்னா, எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த பர்சன் பிஹேவியர் அண்ட் ஸ்டைல் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸென்ட்ரிக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஆனா கவனிக்கவே மாட்டோம், நமக்கு தெரியாது. பட் இட் வில் பி நோட்டட் பை அதர்ஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளைண்ட் ஏரியா. மேனரிசம், அது சில நேரம் மோசமான மேனரிசமா இருக்கு, நம்ம அதை பத்தி கேர் பண்றதே கிடையாது. கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும். Especially for process like us, we should perceive things, நல்லா அப்சர்வ் பண்ற capacity, discern பண்ற capacity is needed for us. Otherwise இதாயிரும். இன்னொன்னு பார்க்கும்போது இந்த பிளைண்ட் ஏரியால பார்க்கும்போது நம்மளுடைய காம்பிடன்சி, worthiness, inadequacy இதெல்லாம் நம்ம பேசுறதுல வந்து வெளியே வளரிடும். ரீசெண்டா ஸ்டாலின் ராஜ்னு என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட், he came to our college also. அவன் is a BM at BMW, ஜெனரல் மேனேஜரா இருக்கு, GM at BMW, சாரி, மரமலைநகர்ல இருக்கு. அப்போ அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னா, சார் நான் இப்போ இன்டர்வியூல எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை சார். எப்படிடா இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்காம ஆள் எடுப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவன் சொன்னா, சார் நான் அவங்கள ஏதாவது பேச சொல்லிடுவேன் சார், ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து பேசுங்கடான்னு சொன்னா போதும், அவன் பேசுறதுல இருந்தே தெரிஞ்சிடும் who he is, what is the stuff he is having. So our mouth will reveal what we are. அதுக்கு பேசாம இருக்க முடியாது. I'll come back to that. So we should know what we are. சரி, hidden area, மூணாவது quadrant.
பர்பஸா நம்ம ரிவீல் பண்ணவே மாட்டோம். சீக்ரெட் லைஃப் நிறைய பேருக்கு நல்லா ஓட்டவாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓட்டவாய் நல்லது இல்ல, அப்ராப்ரியேட், பட் ஈஸியா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, தெரிஞ்சது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. மை சிஸ்டர் ஹஸ் ஆல்சோ ஜாயின்ட். எனக்கு தெரியும், அவ வந்து ஏதாவது அவளுக்கு தெரியும்னா என்னுடைய சிஸ்டர், எனக்கு அக்கா வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. That is so open. பேசிட்டே இருப்போம். So this is the personality. ஆனா சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா they won't reveal things. இதுல என்ன டேஞ்சர்னா sometimes they won't reveal their feeling also. That is another danger. They may feel depression. நிறைய இதுல கொண்டு விடுறதுக்குடைய காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா they can't reveal their feelings also. Unwilling to reveal. That is not good at all. கடைசியா fourth quadrant வந்து நமக்கும் தெரியாது, அடுத்தவங்களுக்கும் தெரியாது. இதை பத்தி நான் பேசல. A lot of things are there. I think that also dark area, inaccessible to both to us and to others. அது வந்து we need to reduce that consciously. We have to think about it. So problem நமக்கு தெரியும்ல, இன்னர் வந்து சரியாகணும். அப்பனா மேல உள்ள நம்முடைய வெளிப்படையான எஃபெக்டிவ் வாழ்க்கை, பயனுள்ள வாழ்க்கை வந்து it will be more, it will improve. பயனுள்ள காரியங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியுமா? Okay, the large portion what we are is not known even to ourselves. அது சொல்றேன். ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது. நிறைய பிஹேவியர், ஃபீலிங்ஸ், ஹர்ட்ஸ், நிறைய ஹர்ட்ஸ், பாதிப்புகள் இருக்கிறத நம்ம சரி செய்யறது நல்லது. இந்த பார்ட்டுக்கு வரும். This is a beautiful part we can see here. So இந்த ஓப்பன் ஏரியா வந்து நமக்கு we should increase this open area. So how to increase this open area? We have to think. This open area increase பண்ண. So இதை இங்க அப்படியே மூவ் பண்ணலாம். We can move towards this way. அதுக்கு எப்படி பண்றதுக்கு? Unknown to self. எனக்கு என்ன பற்றியே தெரியாததை புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன செய்யணும்? We should ask others. Ask. அந்த கீ வந்து ask. Get feedbacks. Solicit feedbacks. Genuine feedbacks. நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல யாராவது குறை சொன்னா டப்புன்னு என்ன செய்யறோம்? அட்டாக் பண்ணிரும். அடுத்த நேரம் வாய் திறக்க மாட்டோம், ஸ்டாப் பண்ணிரும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும், ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. That is a habit we should develop. யாராவது சொன்னாங்கன்னா உடனே பதில் சொல்றதுக்கு முந்திரும், உடனே செய்யக்கூடாது. கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும். We should observe. Later on, I think there may be a lot of corrections needed. Feedback கேட்கும்போது, அதனாலதான் anonymous feedback is very good. நாங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. I think software cell can think about it. எப்படின்னா யாரு எழுதுறானே தெரியக்கூடாது. இப்ப இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஃபீட்பேக் கேட்டா எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு எழுதுவீங்க, ஏன்னா யார் எழுதுனானே தெரியும். சாஃப்ட்வேர் செல் ஹேஸ் டு திங்க் அபவுட் இட். யார் எழுதுனானே தெரியக்கூடாது, ஆனா they should give the feedback. அப்போ it will be a genuine feedback. அப்பதான் துணிஞ்சு எழுதுவாங்க. So அப்போ வந்து we will know how this program is effective or not. So இந்த மாதிரி feedback mechanism we should have to understand what we are. அப்போ என்ன செய்யலாம்? இந்த blind area நம்ம குறைக்கலாம். This blind area we can reduce, we can expand this open area bigger. அது நல்லது. We should expand the open area. என்ன ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா tell others, disclose பண்ணுங்க. பெரிய ரகசியம்லாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. மீட்டிங் போட்ட உடனே யாரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஜூம் எல்லாம் ரகசியம் பேருமா? என்னையா ரகசியம் இருக்குன்னு மாட்டேன். நம்ம என்ன நாசாவா ஐஎஸ்ஆர்ஓவா சீக்ரெட்டா பேசிட்டு இருக்கிறோம்? We can be open. We can disclose things. ஒன்னும் பெருசா ஒன்னும் பாதிக்காது, பயப்படண்டா. Let us disclose ourselves and expand it in this area. இப்ப பாருங்க, இந்த ஏரியா will improve big. This will be very big. This open area can be increased. என்ன செய்யலாம்? நல்ல ஃபீட்பேக் வாங்கி நம்ம சரியாக்கலாம். நம்மளை பற்றி நிறைய சொல்ல ஹிடன் ஏரியாவை குறைச்சிடலாம். ரெண்டு டார்கெட் ஈஸியா சேர்த்துடலாம். பிளைண்ட் ஏரியாவை குறைக்கலாம். இது ஒரு ஏரியா. This one we can reduce, and similarly we can reduce the hidden area. இந்த ரெண்டு ஏரியாவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா the open area will improve. Let us see.
The key point வந்து the open area we should increase. அப்போ வந்து நம்முடைய effectiveness and the productivity வந்து improve ஆகும். நம்ம personality will be improved. நம்ம ஒரு நல்ல கோஆபரேட் பண்ற ஒரு பர்சனாலிட்டி, நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ற பர்சனாலிட்டி மாறிடும். அப்போ செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர் நம்ம பற்றி நிறைய பேருக்கு சொல்லும் போது இந்த ஏரியால மறைத்து வைக்காதபடிக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ற நிறைய பேருக்கு அப்ராப்ரியேட்டா நம்ம சொல்லும் போது அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். நல்ல ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் போது அந்த ஏரியாவை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். இது ரெண்டையும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது will become more effective. இப்படி என்ன செய்யலாம், இந்த நாம சொல்வதற்கும் இதுல சொல்லும் போது we can broaden this area, இந்த பப்ளிக் ஏரியா ஓப்பன் ஏரியாவை we can make it big. இந்த பக்கம் நல்ல ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது இந்த ஏரியால ஹாரிசான்டலா we can improve. நம்ம பற்றி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும் போது அடுத்தவங்க பற்றி அடுத்தவங்கிட்ட உள்ள ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது இந்த ஓப்பன் ஏரியா கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் வெல். ஸோ நம்மை நாம் அறிந்திருப்பதும் நம்மை மற்றவர்கள் அறிந்திருப்பதும் கூட இருக்கும்போது என்ன நடக்கும், நம்பிக்கை வளரும், ட்ரஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வில் டெவலப் அண்ட் ஆஸ் அ டீம் வி வில் டெவலப். இது வந்து ஒரு ஐடியல் கேஸ். ஜொஹாரி விண்டோல இந்த ஓப்பன் ஏரியாவை வி ஷுட் என்ஹான்ஸ். இதுல கீ பாயிண்ட் சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சொல்லலாம், எனக்கு லார்ஜ் ஓப்பன் ஏரியா இருக்கு இல்லைன்னா ஸ்மால் பிளைண்ட் ஏரியா எல்லாம் நல்லா ஆயிட்டு நெசசரிலி அவங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவ் பர்சனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லார்ஜ் ஓப்பன் ஏரியா இருக்கிறவங்களே இன்எஃபெக்டிவா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு 12 காம்பினேஷன் குயிக்கா பார்த்துலாம். ஐ திங்க் வாட்ஸ் தி டைம் 22 32. I think still I have time. சரி, ஒரு 12 பர்சனாலிட்டி இருக்கு. இந்த பாக்ஸை வச்சு we will see some 12 personality. So இப்படி அந்த ஒரு 12 personal traits நம்முடைய வளர்ச்சிக்காக இல்லைன்னா பயனுள்ளவர்களாக இருப்பதற்கு எப்படி அதை டெவலப் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஒன்னு வந்து இதுல 3 dimensions. ஒரு ஓப்பன் மைண்டட் பர்சனா எப்படி மாறுறது, நல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ்னஸ்னா நல்ல டிசைனிங் கெப்பாசிட்டி, நல்ல புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு பண்புள்ளனா மாறணும். We should able to discern the situation. அந்த சூழ்நிலையை புரிந்து அனுசரிச்சு நடக்கிற கெப்பாசிட்டி we should have. ஏன்னா ஒண்ணு நல்ல கம்யூனிகேட்டரா இருக்கணும், யார்கிட்டையும் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல குட்டா இருக்கணும். இந்த 3 ஏரியாவும் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றதுக்குன்னு பார்க்கும்போது ஜெனரலா என்ன சொல்றாங்கன்னா, you reduce the open area, reduce the close and blind area and more open. அப்படி ஆகும்போது நல்ல பகுத்தறிகிற தன்மை வந்து நமக்கு வளரும்னு சொல்றாங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி, ரொம்ப ரகசியம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ட்ரூத், ஹானஸ்டி, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். ட்ரஸ்ட்னு சொல்லும் போது ட்ரூத் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுவாங்க, the word is very important. If you can't take me at my words, my communication is over. If I cannot take you at your words, my relationship is gone. திருப்பி சொல்றேன், I think கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். அதாவது வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் சொல்ற வார்த்தை, if you cannot take me at my words, my communication is nothing. நான் சொல்றத 2 பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க, அந்த உண்மை இல்லைன்னா அது கம்யூனிகேஷனே இல்லை. இப்ப நான் என் ஒய்ஃப்க்கு சொல்லிட்டு வரேன், ஏமா நான் இன்னைக்கு சந்தைக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயோ போறேன்னா, போய் சொல்லிட்டு போறேன்னா அடுத்த நேரம் அந்த உறவே இல்லாம போயிடும். ஏய், எங்கதான் போறேன், இவங்க சொல்றது நம்பதுக்கு முடியாது. சிலவங்க இருப்பாங்க தெரியாம பேசினாதான் உண்மை, அவ்வளவு போய் பேசுறவங்க இருக்காங்க. That is very wrong. The truth and trust goes together. Truth miss ஆயிடுனா trust will not come. Honesty, transparency, sincerity, this is very important. Trust comes from truth. If you drop your words, it will get shattered. Relationship and a lot of things will go shattered because there is no truth in communication. The word wraps what you are. நீ யார் என்பது உன்னுடைய வார்த்தையில இருக்கு. If somebody cannot trust your words, I think you lose your authority, you lose your regard. That's enough. Sorry, openness.
openness னு சொல்லும்போது how we share our ideas, it's very important quality, and ஒருத்தருடைய effectiveness இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது பயங்கர முக்கியம். ஓப்பன்னஸ்ல ஒரு சின்ன கேர் எடுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஓப்பன்னஸும் அந்த பகுத்தறிவுற கெப்பாசிட்டியும் இருக்கும்போது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் பர்சனா மாறிடும். மற்றவங்க தங்களுடைய காரியம் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. We will share about our problems and we will become very effective. Opennessல ஒரு சின்ன ஒரு point I wanted to say is, சில ஆட்கள் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுவாங்க. That is very dangerous. ட்ரஸ்டுக்கு ஆப்போசிட் ஆயிரும். Counseling, one of the major thing is to keep things very secret. That's another area. Okay. So appropriate communication is very important. Sharing what we want to share in an appropriate manner. Inappropriate sharing does not contribute to effective openness. We have to be very careful. We have to tell the truth always, everywhere. At the same time, there is no need to tell the truth always to everyone. You can say that, sorry, I cannot say. நம்ம வீட்டுல பிள்ளைங்க போனா சொல்லி கொடுப்பாங்க, வீட்டுல போன் எடுத்து அப்பா இல்லைன்னு சொல்லி, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. நம்ம பிள்ளைங்களை போய் சொல்றதுக்கு பழகி கொடுக்குறோம். That's all. We should know to learn. Phone எடுத்து சொல்ல, daddy is not available, he will call you later அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதனால வருத்தங்கள் வரலாம். But people can understand he's not available now to take up a call and he will call you back again. Develop the honesty, openness. That's very important. Perspective, புரிகிற தன்மை. ஏன் அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க இந்த சூழ்நிலையில, அவங்களுடைய whole personality உணர்ந்து அதை புரிந்து கொள்கிற கெப்பாசிட்டி நமக்கு இல்லைன்னா, we will always react பண்ணாதபடிக்கு நல்லா புரிந்து then we have to act to react to நிறைய வித்தியாசம். ரியாக்ட் பண்றதுன்னா மைண்டுக்குள்ள எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணி கண்டெம்ப்ளேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரியாக்ட் பண்ணிடும். when you take it in, contemplate, then if you move to action வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். So perspectiveness வந்து to pick up verbal and non-verbal signals from others. Professors it is very very important. கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், பசங்க எல்லாம் தூங்குறான், வலிகிறான், கண்ணை மூடுறான், நெளிறான், ஒன்னும் பேசல, நான் வெர்பல் சிக்னல்ஸ் நல்லாவே தெரியுது. அதை கண்டுக்கிடாம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ்னஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். We have to be very careful. அதே நேரத்துல இதுல ஒரு டேஞ்சர் சைடு இருக்கு. பெர்ஸ்பெக்டிவ்னஸ் வந்து எல்லா க்ளூவையும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எல்லாம் நம்மளை பற்றி தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, இந்த ஆக்ஷன் நம்மளை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு என்ன செய்வோம்னா ராங்கா மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. That has to be, we have to be very careful. So இந்த நல்ல ஒரு அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டியும் நம்மள நல்லா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ற ஓப்பன்னஸ் இருக்கும்போது we will be a very effective person. அதே நேரத்துல inappropriate இருக்கும்போது என்ன செய்யறோம்னா, இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்னஸ்ல சில நேரங்கள்ல என்ன ஆயிடும்னா, ஒரு பர்சனாலிட்டி எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க. இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ, இவங்க தப்பா நினைப்பாங்களோ, இந்த டச் மீ நாட் பிளான் மாதிரி கிட்ட போறதுக்குள்ள சுருங்கிடுவாங்க. இப்போட்டி இருக்கிற பர்சனாலிட்டி என்ன நல்ல என்ன சொல்றது, இந்த சென்சார் வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவ் ஆயிடும். சுத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க, நாம பேசும்போதே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, இவங்க நம்மள ஏசிட்டு இருக்கிறானோ, தப்பா உண்மையோ, மண்டையில என்னெல்லாமோ ஓடிட்டு இருக்கோம், பேச்சே வராது. They will become too conscious. அந்த சென்சிட்டிவ்க்கு ஒரு த்ரெஷோல்ட் வைக்கணும். த்ரெஷோல்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, சின்ன சின்ன சிக்னல்ஸ் பிக்கப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிக்னல்ஸ் பிக்கப் பண்ணி டூ கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க. And they will lose their confidence. So that also cautious, we have to be careful. நிறைய நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி இந்த டூ கான்சியஸா இருக்கிறவங்க ரொம்ப கன்சர்ன் ஆயிடுவாங்க. அவங்க மேல ரிஸ்க் டேக்கிங்கே எடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப லிமிட் பண்ணிடுவாங்க, பயந்துருவாங்க. இன்செக்யூர்டும் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் கொண்டு விட்டுரும். We have to be very careful. Perspectiveness is needed, appropriate. ரொம்ப ஓவராட் ஆயிட்டோம்னாலும் it is dangerous. We will see. Communication is very important.
Okay. So in the 12 personality, I will just go through it. I think I have another 10 minutes more. Huh? So I'll take that 10 minutes. ஒரு இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளைண்ட் ஏரியா லார்ஜா இருந்தா அவங்க செல்ஃப் கான்பிடென்ட் பர்சனா இருக்காங்களா? அது எப்படி பார்க்கணும்? நம்ம பிளைண்ட் ஏரியாவை குறைக்கணும்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம். பிளைண்ட் ஏரியா லார்ஜா இருந்தா செல்ஃப் கான்பிடென்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. இதுல கொடுத்துருக்கிற ஜஸ்ட் ஒரு 12 பர்சனாலிட்டி கொடுத்துருக்கேன். I'll just touch upon it. Okay. செல்ஃப் கான்பிடென்ட் இவங்களுக்கு வந்து லார்ஜ் பிளைண்ட் ஏரியா இருப்பாங்க, ஆனா நல்ல எஃபெக்டிவ் பர்சனா இருப்பாங்க. இதுல என்னன்னா யாரை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. பயங்கர டேஞ்சர். அந்த பிளைண்ட் பயங்கர பிளைண்ட் ஏரியா இருக்கு. அடுத்தவங்க என்ன நம்மளை பத்தி ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னே கவலைப்படுறது கிடையாது, நல்லது கிடையாது. ஆனா என்னன்னா போல்டா பேசிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப நிறைய பிள்ளைங்களை பாக்குறேன்னா என்ன பேசுறேன்னே தெரியாது, ஆனா போல்டா அடிச்சு முழக்கிட்டே இருப்பாங்க. கொடுத்த தலைப்பு என்ன பேசுறது என்னன்னு கூட கவலை கிடையாது, பேசிட்டே இருப்பாங்க. அது இன் எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்ல they had one program, என்ன ஸ்மார்ட் மேனேஜர் மறந்துட்டேன். அதுல பார்த்தேன் குலுக்கி by lot they give a topic. The topic அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் they were able to talk. கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறாங்க. அவங்க லிமிடேஷன் பத்தி கவலைப்படாம பேசுவாங்க. They were not aware of their strengths. நமக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. இப்ப என்ன கொண்டு பாட்டு பாட வச்சீங்கன்னா கேட் எல்லாம் அடைக்கிட்டே தான் வரும், ப்ராப்ளம் ஆயிரும். சில ஏரியா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், சில ஏரியால ஐ எம் வெரி வீக். ஸோ ஐ ஷுட் நோ வாட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வாட் இஸ் மை வீக். இல்லைன்னா என்ன செய்வோம் தெரியுமா? எல்லா இடத்துலயும் தலையப்பட்டுரும். எனக்கு அதான் பிரச்சனை. சில வேலையை செய்யறதுக்கு நம்ம காலத்துல எடுத்துங்க, I can say a lot of things. Certain people are very good at it. I admire sometimes Dr. Ramesh, NSS coordinator. That is his strength. 10 நாள் அந்த பிள்ளைங்களோட இருந்து அந்த கேம்ப் நடத்துறது என்ன பண்ண முடியாதுப்பா. That he is gifted. God has gifted him in that way. That is his strength. Other மாதிரி I can tell a lot of people like MBA right அழகா ஓடி சாடி அது இதுன்னு சார். Some people are gifted in and they have their own strength. So at the strength we should work on, and we should know our weakness. We should not be blind to our weakness. Lack of awareness வந்து நல்லது கிடையாது. இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட், இந்த அன்பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசர்னிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாத ஆட்கள் வந்து ப்ரொஃபஸரா இருந்தாங்கன்னு எப்படி இருக்கும்? ஃபோல் கிளாஸே ட்ரௌசியா இருக்கு, கவலையே படாம பேசி பாடம் எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அது கொஞ்சம் சிக்கலான ஏரியா. இந்த பிளைண்ட் ஏரியா லார்ஜா இருக்கிறது வந்து டேஞ்சர். யாரை விஷயம் கவலைப்படாம பேசிட்டே இருக்கு. They find it very difficult to understand. என்ன தெரியும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சர்காசம் சொல்றது வந்து என்னன்னா நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் நம்மளை பற்றி வரும். கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும், கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். ஏன் இந்த வெளியே பப்ளிக்ல நம்மளை பற்றி பேசுறாங்கன்னா, இப்படி பேசுறாங்க அப்படிங்கும் போது எவன் என்ன பேசுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. We should be careful. Why? இந்த சப்டியூட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ற கெப்பாசிட்டி வேணும். பாடி லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, பாசிபிளி ஒன் டே we will talk about mannerism and body language. இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ் ரீட் பண்ற கெப்பாசிட்டி, இதெல்லாம் இல்லைன்னா I think we are not good at we cannot be good at as a professor. We should know things. That is the strength of a teacher. He can discern what the listeners are. The virtual media level of very danger enna, we are talking to a system. We couldn't discern. Okay. இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் நல்ல பகுத்தறிகிற கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்களுக்கு வந்து the blind area will be very small. Blind area will be small. அவங்க வந்து ஈஸியா அந்த ஃபீட்பேக் வாங்குறதுனால they can understand the situations. அதுக்கு தக்க they can change the strategy and they will become very effective. இந்த overly cautious பத்தி பேசிட்டு இருந்தனால அவங்களுக்கு வந்து the smaller blind area இருக்கு, high sensitive, அது நல்லது இல்லை. அது வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, நிறைய பேரு இப்ப நான் பாக்குறேன்ல, எப்ப இங்கிலீஷ் பேசினா எனக்கு இங்கிலீஷே வர, நீ பேசுடா வரண்டா, நத்திங் டூயிங், இட் வில் கம். ஐயோ அந்த கிராமர் விட்டு சொன்னாங்க. we are not native English speaking people.
people can understand, things will change. So இந்த மாதிரி boldness initiative எடுக்கணும்னா அந்த ரொம்ப ஓவர்லி கான்சியஸா இருக்கணும். மைண்ட் ஏரியா வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நிறைய குட் லிசனர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த குட் லிசனர்ஸ் வந்து க்ளோஸ்ட் ஏரியா, ஒன்னும் பேச மாட்டாங்க. பாத்துருக்கீங்களா? பேசவே மாட்டாங்க, ஆனா நல்லா கவனிப்பாங்க. சொல்லுவாங்க, அந்த சின்ன பிள்ளைங்க லேட்டா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களை நடத்தவே முடியாது. சின்ன பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லார்ஜ் க்ளோஸ்ட் ஏரியா, நம்ம க்ளோஸ்ட் ஏரியா மோசம்னு சொல்றோம், அந்த ஹிடன் ஏரியா, அவங்களே எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. சில ஏரியால நல்ல லிசனர்ஸா இருப்பாங்க, வளவளன்னு பேச மாட்டாங்க, வாயே திறக்க மாட்டாங்க. நமக்கு நாக்குல இருந்தே வார்த்தை வந்துடும். For them the words comes from the heart, goes to the mind, நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நாக்குல இருந்து வரும். The ears will be very prompt to listen. அப்படினால ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த். அது மாதிரி சீக்ரெட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, நல்ல க்ளோஸ்ட் ஏரியா. இது ஒரு ஃப்ராங்கான பீப்புள். ஃப்ராங்கான பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ்ட் ஏரியா, க்ளோஸ்ட் ஏரியா ஸ்மாலா இருக்கும், ஹை எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. அவுட் ஸ்போக்கன், சும்மா ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க, அவங்க ஒப்பீனியன் அழகா சொல்லுவாங்க. பெரிய இன்ஹிபிஷன் இருக்காது, ரொம்ப ஷை ஆக மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ், அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஜாய், சாரோஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. frank people will be like that. I think we need to move towards the frankness also. The egocentric people பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் க்ளோஸ்ட் ஏரியா இருக்கும். இவங்க என்ன இருப்பாங்கன்னா they may tend to talk excessively about himself. எப்போ பேசினாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. இது நிறைய ஆட்களை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஈகோசென்ட்ரிக் ப்ரௌடு பீப்புள். எங்க பேசினாலும் அவங்க அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. நான் அப்படியாக, நான் அப்படியே, என்ன டாபிக் பேசினாலும் அதை கொண்டு வந்துருவாங்க. அவங்க டேலண்ட், அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை பற்றி, அவங்க பர்சனாலிட்டியை பற்றி பேசிட்டே இருப்பாங்க. க்ளோஸ்ட் ஏரியா சின்னதாக தான் இருக்கும், ஆனா அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யாது, கூட்டத்துக்காக, குரூப் டைனமிக்ஸுக்காக, ஸ்மால் க்ளோஸ்ட் ஏரியா தான். பட் they are very low effective as a group dynamics. They don't pay attention to others. அடுத்தவங்களுடைய தேவைகளை பற்றியோ, அடுத்தவங்களுடைய காரியங்களை பற்றியோ, அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கோ அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஈகோசென்ட்ரிக் பீப்புள், தட் இஸ் நாட் குட் அட் ஆல். இதுல பாருங்க, அந்த டாஸ்க் ஓரியன்டட் பீப்புள், இவங்களுக்கு ஓப்பன் ஏரியா சின்னதுதான். என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஹிட்லர் அந்த மாதிரி பயங்கர டாஸ்க் ஓரியன்டட் பீப்புள், மனசாட்சியே இருக்காது, வேலை நடக்கணும்னு இருப்பாங்கல்ல, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். சில நேரம் அவங்க பயங்கர அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆயிடுவாங்க, டாஸ்க் ஓரியன்டட். அவங்கள பற்றியும் அடுத்தவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அடுத்தவங்களை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. people are talking about some dictators. அவங்க அடுத்தவங்ககிட்ட பேசவே மாட்டாங்க, அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பற்றி கவலையும் பட மாட்டாங்க. டாஸ்க் ஓரியன்டட் நல்லதில்லை, not last long, but they are effective for a short period. How many people இருக்காங்க? Okay, closed, low effective. இது நமக்கு அவசியமே இல்லை. நம்ம we should be have more open. Closed people ஒன்னும் எல்லாம் இவங்க தான் நிறைய டிப்ரெஷன்ல ஆகுறது. தங்களை பற்றி அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லவும் மாட்டாங்க, அடுத்தவங்க என்ன பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கவலைப்படவும் மாட்டாங்க, ஃபீட்பேக்கும் வாங்க மாட்டாங்க. they will not express themselves also. அவங்க definitely they are very ineffective, and most of the people will go into depression. I think they have to take care of themselves. Closed area, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர். சூப்பர்ஃபிஷியல் ஏரியா, இது நான் சொன்ன லார்ஜ் ஓப்பன் மாதிரி இருக்கும், ஆனா எஃபெக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு பிலாசபி எப்படி, ஓப்பனா இருக்கிறவங்க எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. இது என்னன்னு கேட்டா, அவங்க சொல்றதெல்லாம் கதை, அடுத்தவங்கிட்ட பேசி அழகா சொல்றது மாதிரி எல்லாம் உண்மை கிடையாது. சூப்பர்ஃபிஷியல் நேச்சர், படம் நடிக்கிறது. நான் சொன்ன மாதிரி இல்ல, கரெக்டா பதில் சொல்றாங்க, நல்லா தெரிஞ்சிருப்பாங்க, உண்மையான பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. கரெக்டா ஃபீட்பேக் கொடுக்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க, உண்மையான ஃபீட்பேக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன பேசணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க, உள்ளதை சொல்ல மாட்டாங்க. இது சூப்பர்ஃபிஷியல் பீப்புள். இது டேஞ்சரஸ்.
dangerous. நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து we are like that in certain areas. We need to change. மாய்மாலம் வந்து நல்லதே flattering. உள்ளதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், இல்லதுன்னு சொல்லணும். உள்ளதே உள்ளதுன்னு இல்லதுன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு முந்தினா எல்லாம் போய் தான். I think that is very dangerous. The last வந்து ஓப்பனா இருக்கிறவங்க வந்து definitely they will be highly effective. They will give feedback and sensitive to accept feedbacks, and they will critically examine themselves for the good. I think நான் சொன்னதை முடிக்க விரும்புகிறேன். Just I wanted to summarize and I will close. நம்ம பர்சனாலிட்டி எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். யாரை நம்ம உயர்வா வச்சிருக்கோம்னு யோசிக்கணும். நிறைய நேரங்கள்ல இந்த லாக்டவுன்ல நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். certain good things also happened in lockdown இல்லையா? 40 நாள் குடிக்க முடியாது, நோ ஆல்கஹால், நல்ல ஹேபிட் இல்ல. வீட்டுல நிறைய பேரை பிடிக்கவே முடியாது, வழியே கிடையாது, வீட்டுல தான் இருக்கு. குட் திங்ஸ் happened. So we should think. நிறைய நேரங்கள்ல do we see ourselves through the eyes of God with conscious? நம்ம வந்து ஆண்டவர் யூனிக்கா சில ஸ்ட்ரென்த்தோட படைச்சிருக்காரு. நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நமக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கு. அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். நமக்கு நெகட்டிவா we should reduce. So we should able to see others and ourselves through the eyes of God with conscious. May the Lord help us to have a pleasing personality, pleasing to Him. Thank you for your patient listening. Thank you, the software cell and our college management for giving us an opportunity to have a webinar like that. I thank all the staffs once again, especially the software cell. The communication வந்து முக்கியமான இது என்னன்னா, நான் என்ன மீன் பண்ணேன், நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. What you say, message நான் சொல்லிருக்கேன். But the sender and the receiver ரெண்டும் ஒன்று போல இருந்ததுன்னா the communication is correct. I hope I would have done something better. Thank you. Okay, thank you, sir. Wonderful presentation. Yeah, today it's a good opportunity to think about ourselves for 1 hour. So a lot of queries may be there from the audience. So now I request the audience you can raise the queries by clicking the raise hand button on your screen, so that we will be unmuting your audio, so you can ask the questions. Audience, please. Edwin sir, a lot of good feedback in the chat window. You have given a lot of real examples with lot of jokes also. So they are happy with your presentation. We can wait for a few questions from them. I think time correct follow meeting. So audience, we also shared a Google Form link in the chat window. Please click on that and you can enter your feedback there also. Edwin sir ஒன்னு சொன்னாங்க, you can give the right feedback. So if you have any feedback and suggestion also, you can raise your hand so that you can say it. Edwin sir, இது கிளாஸ் ரூம் மாதிரி ஆகி போச்சு, நம்ம தான் क्वेश्चन கேட்கணுமோ? பாயிண்ட் அவுட் சும்மா கேட்கலாம், சும்மா பேசலுங்க. I wanted to make it very informal. That will be nice. ஒருத்தர் பார்த்து பேசுறதுக்கும் சிரிக்கிறதுக்கும் it's a good opportunity. I think someone can talk. Mechanical நம்ம ஜெய்சிங் சார் இருந்தாரு. ஜெய்சிங் சார். Hello. Sir, good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. ஆமாமா. எப்படி நல்ல presentation. Hello.
Sir, audible. ஆமா, நல்ல பிரசன்டேஷன். நல்ல பிரசன்டேஷன் சார். Thank you. நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் தவிர மற்ற மெம்பர்ஸ் கூட கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. I think around 10 members are there. ஆமா, பழைய நம்ம பினோஜ் இருக்கிறாங்க, இந்திரன், கோல்வின் சுரேஷ் சார் இருக்கிறாரு, நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சொன்ன போல இன்னும் கொஞ்சம் மெசேஜ் வந்து if it is spread over to other faculties இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் ஆகும். Goldwyn sir is there. Goldwyn sir இருந்தாரு. பண்ணிட்டு பேசுங்க. எங்க இருக்காங்க தெரியல. ஒருவேளை வெளியே வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Okay. More than 90 participants participated I'll ask by name. Class மேல தான். அன்வர் ஏதாவது சொல்லுங்க. வீடியோ தெரியுது அன்வர் சார், பேசுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. So, Anwar sir, ஆமா. let me unmute because they may not be able to unmute. Okay. நீங்க ஓபன் பண்ணி விட்டுருங்களா? They can unmute and talk. One question, sir. Hello. Presentation. Yeah. Hello. Hello, Edwin sir. Hello. Sir, ஒரு question கேட்கலாமா? சும்மா கேளுங்க. சார், நம்ம இப்ப எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அது கிளியரா? அதுக்கு டூல்ஸ் ஆர் தேர். அது வேற யாராவது எடுக்கலாமா இருக்கும். அதாவது இதுல வெப்னார்ல பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. தேர் ஆர் டூல்ஸ் இருக்கு. fill up எந்த ஏரியால இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். I think MBA can do. MBA people can do it. There are a lot of tools to know our personality and our strength and our weakness. பார்க்கிறதுக்கு இருக்கு. நம்ம temperaments அதெல்லாம் பார்த்து அந்த நெகட்டிவ் டெம்பர்மெண்ட்ஸ் how to make it positive, overcome பண்றதுக்கு இருக்கு. I think that exercise is there. So now we are in the end of the webinar session. So I thank our management for giving this opportunity to communicate with you all. At the same time, I thank all the participants. A special thanks to the organizing team members. Varun, he is hosting this event, and Anthony Jones Kumar for his all the technical supports, because he is maintaining all the records and assisting us to do everything. Also, my special thank to Andros Madam for her guidance. Then very special thanks to today's resource person, Dr. Edwin Raj. Sir, we are expecting a few more webinars from you. So in the next week also you can plan one. It's very interesting. Also a request to all the participants, if any of our faculty members are willing to give any webinars through software cell in any of the interested area, please contact me. So I will make the arrangements. So for this week, up to Thursday, this slot is fixed, because tomorrow we have the webinar on artificial neural network, and Wednesday we have webinar on Thursday Moodle. Wednesday, Alibaba Cloud. We have a webinar on Alibaba Cloud. It's a free cloud, so we can use that. So it will be done by Gavaskar. Tomorrow, artificial neural network will be delivered by Andros Madam. Then Thursday, how to create different types of quizzes in Moodle. That will be handled by Pimo sir. So from Friday onwards, the slots are available. So I request the faculty members, those interested to deliver webinars, please. So I will make the remaining arrangements. So once again, I thank all of you. Edwin sir, please give your closing note. I thank once again for all of you for participating in it. Even though if you are not interacted through words, I think you have chatted. In chat, you have given a lot of feedbacks. Thank you.
I think we need to improve a lot of things. I have to improve a lot of things. So hope we will improve our personal life so that we can be an effective person, useful person to our home first, then to our community, then to our college. As a team, we can do a lot of things. God bless you. Okay, one more information to you. All these webinars are recorded and it will be uploaded in the YouTube channel, and the link will be shared to our WhatsApp group. So for future reference also, you can refer it. Okay, thank you all the participants. We can meet tomorrow at the same time at 12 o'clock for the next webinar. Thank you. Thanks all. Thank you. Bye-bye.